नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानकु महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु मुख्यमंत्री करिले बड़ घोषणा। आपण माने एई वीडियो माध्यम रु जानि परिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सार विधानसभा रे कोन कहउछंती। आपणको पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पाई देखुछंती ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करिबा द्वारा आपण माने सबुदिन नोटिफिकेशन पाई परिबे। आसंतु वर्तमान वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। बंटन समता एवं आयकटर शेष सीमा पर्यंत पर्याप्त जल सुनिश्चित करने प्राथमिकता दिज्व। प्रतिकूल जलवायु जनित विपर्यय जीवन और संपत्तिर सुरक्षा तथा जलवायु उपयोगी आधुनिक कृषि को सहायता प्रदान पर आम सरकार गुरुत्व दौरान। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और पुरी जिले में मोट 757 कोटी टंका व्यय अटकल 193 किलोमीटर लंबर लुणीबंध को सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री विपर्यय प्रतिरोधी लुणीबंध प्रकल्प कार्यकारी करा जाउछि। वर्ष 2024-25 योजना प्रणयन पर 295 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। लुणीबंध और नदीबंध निर्माण सह बन्या प्रतिरोध ढांचा निर्माण निमंते 2024-25 आर्थिक वर्ष पर 710 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जाइछि। 15 कोटी जिलार 537 एमआईपी अधीन में क्षेत्रांचल कृषक मानक जलवायु उपयोगी आधुनिक कृषि प्रदर्शन प्रशिक्षण निमंते विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर ओआईआईपी सीआरए 380 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। अवहेलित अवस्था डैम गुड़िकर पुनरुद्धार निमंते वेस्ट बैंक सहायता योजना डीआरआईपी 2024-25 आर्थिक वर्ष 15 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। ड्रेन जोगे जल निष्कासन जपरि संपूर्ण अबाध हो पारिबो ताहा आम सरकार को एक प्रमुख कार्य। एथिपाई ड्रेन उन्नतीकरण योजना 2.0 को आउ 5 वर्ष मोट 1400 कोटी टंका व्यय अटकल चालू रखिबार लक्ष्य रखा जाइछि। चलित वर्ष बजेट रे एथि निमंते 330 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। सेच प्रकल्प गुड़ी को दीर्घायु और एगुड़िकर कार्यदक्षता बजाय रखा यार नियमित परिचालना और रक्षारक्षण उपर गुरुत्व दि जाउछि। एथि निमंते बजेट अटकल 10% वृद्धि करी चलित वर्ष मोट 1783 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। राज्यर जलसेचन व्यवस्था स्वच्छता और लोकों सीधासलख जोगाजोग करी संबंधी अभियोग त्वरित समाधान करने आम सरकार जनशुणाणी पोर्टाल समेत विभिन्न वेबसाइट कार्यकारी करिसेंति। जल संपदर प्रकृत आकलन बन्या पूर्वानुमान एवं प्रकल्प तदारख इत्यादि कार्य सूचना प्रजुक्ति ज्ञानकौशल और उपकरण व्यापक भाव में व्यवहृत होउछि। नूतन सूचना प्रजुक्ति व्यवस्था यथा जीओ वाटर ईआरपी ईटीएसी ई प्रॉमिस ई सीएडी ई पीआईएनसीवाईएस वाटर डॉक्स छात वेब पोर्टाल आम जलाशय मेगालिफ्ट एमआईएस समन्वय हाइड्रोमिट ओडीआईआईएस अधीन आम जल संपद पोर्टाल इत्यादि एवं राज्य रे कार्य करुछि। माननीय बाचस्पति महोदया ग्राम पंचायत स्तर में कार्य करुथुवा प्राथमिक कृषि समवाय समिति पैक्स एवं बृहत आकार आदिवासी मल्टी पर्पज समवाय सोसाइटी एलएमपीसीएस गुड़ी को ऋतुकालीन कृषि कार्य निमंते कृषक मानक स्वल्प मियादी ऋण जोगैबा वन स्टॉप शॉप
ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ LMPCS ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ LMPCS ରେ ମହିଳା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ LMPCS ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ସହ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏକ ବୃହତ ସଦସ୍ୟତା ଡ୍ରାଇଭ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ LMPCSଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିର ଧାନ କ୍ରୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାନର ଓଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ମାର୍କଫେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାର ଯୋଗାଣ ଏବଂ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଲ୍ଟି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ୟାକ୍ସର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର PMBJK, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର PMKSK ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସମବାୟ ସମିତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ଅଣାଯିବ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଋଣ ଯୋଗାଉଥିବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ସୁଧ ରିହାତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବଜେଟରେ 830 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶଧନ ଇକ୍ୱିଟି ସହାୟତା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 165 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, କୈନାଗାର, ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ, କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ବଜେଟରେ 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କୃଷକଙ୍କ ବହୁଗୁଣିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି, ଲାଭଦାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇବାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବଜେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ 654 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା MMKY ବାବଦକୁ 384 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ WSHGS କୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା, ଆଗୁଆ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା, ମତ୍ସ୍ୟ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଉନ୍ନତମାନର ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗରଲିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ, ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯୋଜନା, ବାୟୋଫ୍ଲୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗରଲିଂ ଷ୍ଟକିଂ, ମାଛ ଔଷଧ ଅବଧି ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା, ଲବଣ ଜଳରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଟାଙ୍କି ଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।